Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центар на Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Муамер Ефенди Зукурлич е веројатно најконтроверзната личност на територијата на Балканот. Живее со две сопруги, едната од Палестина, едната со потекло од Санџак, едната е венчана со него според исламистичките закони, втората според цивилните закони на Република Србија, живее според шеријатското право, на пат е да има и трета сопруга, тој е поранешна новинарка во радиотелевизија Санџак од Нови Пазар. Од тие причини дојдовме тука во Санџак да разговараме со господинот Зукурлич, според многумина најконтроверзната, а можеби и најопасната личност во моментот на Балканот. Како би се дефинирале вие самиот? Како муфтија, како политичар, како човек кој сака да биде, ајде да речеме, духовен водач на Санџак, политички водач на Санџак, најконтроверзна личност можеби во Србија, ако не и на целиот Балкан, човек кој во моментов предизвикува најмногу бранување во регионот. Како вие самиот би се дефинирале? Да би вам јасни био одговор на то питање, morate pokušati malo izaći iz stereotipa poimanja vjerskog, da kažem, službenika ili predvodnika u islamu, koji se razlikuje od koncepta vjerskog službenika ili autoriteta u pravoslavlju ili katoličanstvu. Dakle, kršćanstvo je po svom učenju izrazito duhovna disciplina. Islam je duhovno-svjetovna disciplina. I zato je pogrešno, nepravedno i dovodi do predrasuda ako vi kao pravoslavac hoćete da razumijete kako treba muftija da se ponaša kroz prizmu vladike ili biskupa. Dobro je da го преформулирам прашањето. Што е за вас посвето? Цивилните закони во Србија или вашите духовни закони? Zavisi za koji segment moga djelovanja. Да речеме, вас во вино дека имате две или три сопруги. Според цивилните закони на Србија, тоа е недозволиво, тоа е казниво. Според вашите шеријатски закони, тоа е дозволено до 4 сопруги. Еве да речеме, за Мустафа Зукурлич, за Муарем Зукурлич, што е пресудно, што е приоритетно? Kao prvo, dakle, Božji zakoni u islamu su za mene svetinja. Точно ли е тоа дека имате? I to je nešto što je kontinuirano. Две или три сопруги. Pogotovo zato što se pokazuje nesposobnost svjetovnih zakona, jer kako koja partija dođe na vlast, ona donosi nove zakone. I šta sad mi treba da budemo taoci u nekom idealističkom smislu tih zakona, da su oni dobri zato što svaka partija pravi zakone za sebe. S druge strane, znači, oni zakoni koji postoje, recimo u državi u kojoj živim, oni su možda u sukobu sa mojim islamskim zakonima u veoma malom procentu. I to samo u aspektu možda krivično-pravne materije. U mnogim drugim aspektima uopće nisu u sukobu. Drugo je to što se to drugačijim jezikom zove. Znači, u Srbiji možete da imate 50 ljubavnica, to zakon ne sprečava, je li tako? Znači, možete da imate vjenčanu ženu i nevjenčanu ženu. Колку жени ви I onda možete da imate djecu od nevjenčane žene koji imaju ista prava kao djeca od vjenčane žene. Добро, колку жени Prema tome, jel vas zanima odnos prema zakonu ili vas zanima moje privatno stanje? Šta vas zanima kao sagovornik? Например, што е за вас поважно? Шеријатските закони, кај што ви дозволува да имате... Чекај, zato ja nisam dozvolio. Onda nemate strpljenja da me saslušate. На Србија. Меѓутоа, еве 3 минути разговараме и вие не ми кажувате конкретен одговор. Onda je problem od vas što niste razumjeli. Ja vam objašnjavam da to dvoje nije u sukobu. Da to dvoje nije u sukobu. Jer ako ja imam suprugu vjenčanu po islamu, a zakon Srbije mi je tretira kao vjenčanu ženu, pa nek me tretira kako god hoće. Ja nisam u sukobu sa zakonom. Je li vam jasno sad? Pa ajde ako mi kažete koliko supruga imate spоред законот, според исламот, Čekaj, според jeste вашите li vi правила. tabloidna televizija koja želi da se bavi mojim privatnim životom, da bi podigla gledanost emisije, ili vas zanima principijalan moj odnos prema islamskom zakonu i zakonu Srbije? Šta vas zanima od tog? Принципијално колку сопруги имате? Šta je tu principijalno?
To je klasično pitanje iz mog privatnog života. Ako to hoćete, onda trebate biti tabloidna televizija, trebate sa mnom dogovarati koliko košta jedna informacija iz mog privatnog života i da vidim da li vi toliko imate para, a ja mislim da vi nemate toliko para da platite jednu informaciju iz mog privatnog života. A zašto je teško da kažete? Ne, nije mi teško, nego je preskupo. Vi ne zaslužujete, niti uopće bilo ko da se bavi mojim privatnim životom. Moj privatni život je moj život. I šta vas briga šta se dešava u mom privatnom životu? Pa pravo da kažem, nije jedva izdržujeme kraj so jedna sopruga. Vi 3 ako imate, to znači treba ste mnogo bogat čovjek. Ja sam veoma bogat čovjek, samo mi na različite načine razumijemo bogatstvo. Ovo беше само вовед во интервјуто со муфтијата Зукурлич. После рекламите очекувате одлично интервју со него на тема дали Санџак ќе биде ново буре барут на Балканот во наredните 10 минути. Интервју со Рамадан Рамадани или како што јас го нарекам најголемиот соросоиден фундаменталист. Може да постојат најразлични причини за одредени општествени процеси и протести кои може да дестабилизират или да променат власта во одредена држава. Во Украина таа е поделеност на државата и таа одлука всушност Украина повеќе да се наклонува кон Русија отколку кон Брисел и Европската унија. Во Босна е нефункционирањето на државата, во Бугарија беше поскапувањето или скапата цена на струјата, во Грција пречекорувањето на ингеренцијата на полицијата и тепање на демонстрациите или на демонстрантите. Значи постојат мноштво на причини. Меѓутоа во сите овие ситуации, во сите овие случувања се потребни 3 работи. Како прво силна опозиција, како второ мала подршка на странските и на домашните служби и како трето силни навивачки групи кои ќе бидат то погонско гориво на тие протести. Тука во Македонија нема ниту едно од тие причини. Порано ве обвинува дека сте главен фундаменталист, сега сте соросоид. Не, јас сум Рамадан Рамадани, тоа сум бил и сега сум. Ожа сум по звање и након долги години сум граѓански активист во секакви иницијативи. Значи соросоиден фундаменталист, вака е да речем. Не, нема такво нешто. Значи тие двете се етикети, јас никогаш во животот не сум се замарал со етикети, така да немам намера ни понатаму. Значи, место да го рушите светот, се сакате да владеете со светот? Не, јас сакам да го променам светот кон подобро или кон тоа што во тоа верувам. Добро, таква е најде да речеме евројско-исламистичка позиција. Како ви личат овие ситуации сега што се на Балканот? Не, значи можам ја само од моја лична перспектива да ти кажем како ми личат состојбите. Во Балканот се состојбите планински, значи како што секој било. Гледате какви конструкции повторно прави меѓународната заедница, посебно Брисел и Европската унија, и сега преговарат за еднината на Косово. Хашим Тачи, кој србите го нарекува змија и го обвинуваа дека тргува со човечки органи, или Ивица Дачич, кога албанците го нарекуваат мали слобо. Во Босна таквиот модел пукна како меур од сапуница, бидејќи на една маса или во една држава требаше да живеат трите конститутивни народи кои пред 15 години така крваво војува помеѓу себе и загинаа во таа војна повеќе од 200.000 луѓе. Дали такви конструкции во иднина се можни на Балканот? Јас ова го дефинирам како судбина на непредвидливост, но еднонасочна. Значи, Балканот е непредвидлив само кон полошо. И тоа е еден од судбините на Балканот, кој што потоа дал приказ за Балканот како буре барут, како лошо место, како место во кое европјаните не секогаш проаѓале убаво. Па вела дека и преводот на Балкан е крв и мед. Да. На турски, значи. Да. Место кај што е некоја мешавина на крв и на мед, и веројатно таа судбина нас да, не како, прати, не следи земја на контрастите, но тука треба да се каже дека голема улога играат и предрасудите на европјаните кон ова поднемје, кон сите подеднакво. И лоши проекти гледат у Босна веќе. Да, им се крши тој проект. Пред нив како ефтин порцелан што се вели. Да, она што тие мислам погрешија и што го признаа, а тоа се поврзува пред се со Дејтон и со судбината на Босна, е тоа што го призна Пети Ашдаун, првиот говернатор, да кажеме, во модерно време на Босна, рече дека ние избравме стабилност пред да ги изградиме правните држави. И мислам дека тоа се одразува во најнеуспешните проекти на Европската заедница, а тие се Босна и Македонија, каде што
за жал во уште неизградени правни држави, значи со владење на право, тие бара по секоја цена стабилност и тоа им се скрши за глава. Значи тука имаме инсталирана една полудиктаторска браточедија, во Босна имаме инсталирана огромна администрација која сама себе си се храни со некои политички трачеви кои пред некој ден, како што видовме, им пукна во глава и сега морат тоа да го премислат, уште еднаш да го премислат како ново би можело да се направи. Дали на Балканот денес се чисти теренот за нови политички елити или за нови политички разврски? Гледате што се случува во Босна, избори има во Србија, лидерот на косовските срби, господинот Оливер Јовановиќ, е затворен, одредени тензии има во Бугарија, најави има за одредени тензии во Црна Гора и можеби во Хрватска. Јас мислам дека во Македонија таква некоја разврска не може да се очекува, бидејќи ако веќе требаше нешто да се случи, тоа ќе се случеше 2011 година. Истите овие луѓе кои се сега во врвот на опозицијата и кои се спомнат за највисоките функции во државата како кандидати на опозицијата, тоа е Шекеринска, тоа е Заев и тоа е Стево Пендаровски, заедно со Зоран Јовановски беа на бината или беа таа ударна четврка на изборите 2011 година. Тоа е едната причина. Тогаш всушност беше ја еден ставена во функција, значи имаше една целосна медиумска поддршка на тој проект за победа на опозицијата. И втората причина е што секогаш во вакви тензични ситуации меѓународната заедница преферира на власт во Македонија да биде ВМРО ДПМН. Добро, верувате ли во овие стратегии кои сега се прават на Балканот? Например, Тачи кој за србите бил човек кој тргувал со човечки органи, или Дачич кој за албанците бил малиот Слобо, сега да се кандидати за Нобелова награда за мир. Верувате ли во такви стратегии на Балканот? Една таква стратегија, например Дејтон, гледаме сега во Босна, се руши на некој начин. Прашање во кој правец која таму работите, меѓутоа тие рани се уште не се зараснати. Сега овде, после овој, ајде условно да речеме историски договор помеѓу србите и албанците, помеѓу Тачи и помеѓу Дачич, нели се спомна дека може бидат кандидати за Нобелова награда за мир. Верувате во такви некои стереотипи кои се обидува да ги направи Европа и колку тоа може да биде долгорочно како одреден мировен процес? Па не би рекол, сега имаме нов пример, значи примерот на косовско-српските преговори, кој што е еден од најголемите политички и историски спорови во последните 100 години, но кој што е вековен спор помеѓу србите и албанците и кој што е основата за целото спорење на албанците со србите. Па да, тој модел, значи тој модел може да се користи и за примерот на името кој што ние како држава го имаме со грците, со внатрешното уредување во Македонија, на тоа исто така може да се користи и за Босна. Јас не верувам. Тука морам да ве прекинам. Ако земе моделот на Косово, односно на Србија и на албанци, таму се смени една политичка гарнитура или се инвестираше во една или во две политички гарнитури, односно се исчисти теренот за тие две политички гарнитури да може да го решат тој проблем. Дали тоа значи дека треба да се исчистат такви политички гарнитури Македонија, кај што не верам дека сега може брзо нешто да се случи и Грција, или тоа да се направи во Босна, кај што ќе бидат исчистени политички, ќе бидат нови политички гарнитури на еден нов терен за да може да се решават тие прашања, ако се зима како модел примерот на косовското прашање. Па можеби, но не би рекол дека тоа е основното. Основното е озбилноста на Европа. Тоа е труд, вложен труд во тоа. Не е само инсталирање на политички елити, туку е труд и пред се представниците кои што до денес докажаа својата озбилност во тие договори. Значи, тие не им излегува од збор, ни Дацич, ни Тачи. Не го искористија тоа за некаква си своји агенти, препукувања и така натаму, туку беа доследни на договореното со озбилни европски представници. Мислам дека истото тоа може да биде модел за многу подобро градење на држава и институции и во Босна и во Македонија. Дали е можно босанско сценарио во Македонија? Јас би рекол многу тешко. Ако се сеќавате на она емисија некаде пред 3 месеци за бугарските пасоши, јас дојдов до еден фрапантен податок дека најголем дел од всушност членовите и гласачите на опозицијата имат добиено бугарски пасоши. Зошто? Бидејќи тие немаат работа во Република Македонија и на нив им се потребни тие бугарски пасоши да одат да работат во странство. Тие кои гласат за ВМРО ДПМН, тие кои носат 10 или 20 потписи за работно место, немаат потреба од бугарски пасош освен за добивање или купување на автомобили.
Тие се тука, се средна класа и работат во државните институции. Од тие причини, некаде 200 до 250 илјади граѓани на Македонија, кои се во таа работоспособна возраст и кои може да бидат критична маса за одредени промени, веќе не живее и не работи во Република Македонија. Од тие причини се многу помали тензиите или се помали притисоците врз власта и тоа е оној модел кој од 1965 година го направи Јосип Брос Тито. Ги отвори границите, ги либерализираше сите тие постапки за можност на напуштање на тогашна СФР Југославија и најголем дел од неговите противници напушта Југославија. На тој начин омекна притисокот натре во Југославија. Нешто слично се случува сега во Македонија, кога противниците на Груевски Али Ахмети земаат пасоши, бугарски или некакви други пасоши и одат да работат надвор од Македонија. Од тие причини јас се сомневам дека е можно да се направи критична маса да се случи нешто преку улица во Република Македонија. Мислите дека нема да има потреба да брутално чистење на теренот? Гледате во Косово лидерот на косовските срби го апсија. Сега сите нели го поставаме она прашање што ќе се случи со Балканот кога луѓе кои војуваат во Сирија од било кои причини, од било која страна се вратат на Балканот. Хашим Тачи нели дури до затворски казни од 15 години донесе законско решение за сите кои војуваат надвор од територијата на Косово. Тоа е предлог решение, тоа нема. Расим Лјајич тоа го предложи исто во српскиот парламент за луѓето од Србија, претежно се мисли на Санџак. Во Македонија нема некој сличен, меѓутоа еден голем дел на луѓе војуваат таму во Сирија. Еден што загина од албанците претходно бил работен во Бонстил, американската база. Може индикации одредени кои укажуваат на можни расплети. Што со тие луѓе? Да, но тоа се сите индивидуални решенија. Никаде во Балканот, па ни во Македонија немало никакво колективно тело кој што организирало нешто или охрабрувало за да се иде. Сирискиот конфликт само малку. Сезоном не е НАТО, па се ќе регрутира 50 луѓе од Косово, 100 луѓе. Не НАТО, него може да се прави, не знам, во Германија, во Британија јавно имало, значи, повикување кон тоа и ако таму има законски решенија. Не идат, ама викам тоа е само иницијативна и не индивидуална одлука. Не може никој сега да се расправа со луѓето по наосоп, еден по еден. Неколку албанци се загинати, 15 бошњаци се загинати, 4 санџакли се загинати. Тоа се веќе бројки. Да, бројки се, но тоа во основа се индивидуални одлуки. Добро, не ве плаши тие луѓе кои војуваат година или две, кои се научени на мирисот на крвта, кога ќе се вратат. Не, значи ние Што со тие луѓе? Не, нема такво нешто. Мирисот на крвта ние во Балкан сме виделе уште полоши работи, значи ние самите што сме ги правили и во овие поднемја нема такво нешто. Значи не е тоа работа на страв. Јас дури мислам дека тој конфликт во Сирија ќе има позитивен ефект во сите комплексни заедници и држави, дека војните не треба да се почнат, зашто ако се почнат веќе никој не знае како ќе завршат и кога ќе завршат. Значи веќе конфликтите можат да траат. Тоа се должи на променетата американска политика замореност од трите војни кои ги водеше Обама и така ред низа други фактори, но светот е поинаков сега и тоа влијае. Другото што влијае е овие наполо оставени револуции што јас ги викам, како што беше работата во Словенија, во Бугарија, па можеби и утре во Украина и во Босна. Значи тоа што останува напола кое не е политички артикулирано, тоа ги учи луѓето дека треба повеќе и политички институционализирано да се водат отпорите и тоа се мислам два добри елемента по кои можеме да предвидиме подобра иднина за Балкан. Тука нека да правиме прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка.
Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. На 16 октомври 2013 година, че некаде пред 4 месеци, на еден митинг или јавен настав во Пријеполје, од каде што потекнува Владе Дивац или прославениот кошаркар Владе Дивац, Зукурлиќ изјавил: "Ако сакав, можев да ја запалам Србија и цела Србија да гори се до Чачак." Чачак на некој начин е всушност едно од местата кои што персонифицираат таа традиционална Србија. Ако некој даде таква изјава дека Србија можела, ако тој сакал, да гори се до Чачак, тоа се постава клучното прашање: со каква сила располага тој човек, освен ако не станува збор за некаква вербална еквилибристика, за да може да ја запали пола Србија и пола Србија да гори во оган, ако тој тоа го сака. Тај муфтија Зукорлиќ, радикални, екстремни и све тоа што ми таму пишу. Pa kada je bio rat u Bosni na Kosovo, ovdje je bila plinska soba. Mogu sam samo upaljačom ovako dole da sve izgori. Do Čačka da izgori sva. На 16 октомври минатата година изјавувате дека ако сте сакале, Србија ќе горела до Чачак. Ке може ли да не објасните како тоа Србија ќе горела до Чачак ако вие сте сакале? Moja poruka je bila metaforička, ali sa vrlo jasnom pretenzijom da ukaže na stabilnost. Stabilnost koja se u jednoj državi ne može graditi bez zadovoljstva svih njenih građana. Dakle, suština te poruke je da ne možete udarati na jedan narod, na njegovu kulturu, na njegova prava, na njegov status, a pritom da sve ostalo bude u redu. Добро, со каква сила вие располагате? Не ради се. Ако можете се заканувате дека пола Србија до Чачак може да ја дестабилизирате или да ја запалите, например. Vidite, za izazivanje požara ne treba sila. Nekad se požar napravi opuškom cigarete, nekad jednim potezom šibice, nekad upaljačem. Dakle, za požar nije potrebna sila. Za požar je potrebno da neko odluči to da uradi. Svakako da ja nemam potrebu ni da se dokazujem na tom polju, jer 20 godina sam ovdje i kada je Srbija bila bure baruta, ja je nisam palio. Dakle, kad je buktio rat u Bosni i rat na Kosovu, Srbiju je bilo lako zapaliti. Pogotovo ovdje u Sandžaku gdje se nalazimo između i Srbije i Crne Gore i Kosova i Bosne. Многу се контроверзни, многу се воинствени изјавите, ставовите и тезите кои кажува господинот Зукорлиќ. Дали тие тези може да предизвикат нов конфликт тука во Санџак, бидејќи неговата теза дека 135 години овој регион на Санџак се наоѓа под окупација на Србија, значи веднаш после Берлинскиот конгрес, на некој начин навестува нови бурни времиња во целиот овој регион. И кога луѓето кои ги познаваат овие работи велат дека Балканот е можеби потенцијално нова буре барот, мислат токму на Санџак. Ако говорат за Санџак, мислат токму на господинот Зукорлиќ. На 26 февруари минатата година вечерни лист од Хрватска пренесува ваша изјава. Јас ќе ја цитирам во целост, бидејќи станува збор за една доста сензитивна изјава. Значи, цитирам, велите: историски гледано Санџак секогаш бил самостојна регија и не знам зошто денес сите се чудат што бараме повторно да биде така. Денес не е можно да се стабилизира Балканот ако не се решат сите отворени прашања. Не е праведно некои народи да добијат се, како што добија албанците на Косово, а други, како што сме ние, мислите на бошњаците, веројатно, во Санџак, да не добиеме ништо. Завршен цитат. Свесен ли сте каква тежина имаат овие ваши изјави? Каква опасност кријат во себе овие ваши изјави? Ja sam poslije toga uputio reagovanje na taj intervju koji nije bio profesionalno prenešen, gdje je novinar trgao moje izjave i pravio svoju priču koja nije potpuno autentična. I to moje reagovanje postoji zapisano. I oni su prevodili moju riječ autonomija sa samostalnost, što uopće ni u jezičkom, ni u političkom žargonu se ne može kazati. Ja sam govorio o autonomiji Sandžaka, o regiji Sandžak kao historijskoj regiji koja ima pravo na autonomnu samoupravu unutar postojećih
dakle, ustavnih poredaka Srbije i Crne Gore. To je nešto sasvim... С извином, на 21 ноември минатата година, значи пред 3 месеци, вие видите Плевље, кој е град во Црна Гора, треба да биде главен град на Санџак. Видите, вие кога да заговарате промена на границите, исцртување на нови граници. Напротив, значи, вие може да зборите за самостојност, може да зборите за автономија, значи може да имате секаква вербална еквилибристика. Меѓутоа, во основа е Санџак е некоја територија која е поделена помеѓу Босна, Црна Гора и Србија. И секое чепкање тука во границите на Санџак го прави Санџак ново буре на Балканот. Мислам дека сте свесен за тоа, без разлика во која форма вие сте веш човек, знаете тоа да го запакувате во некоја вербална обланда, меѓутоа суштината на тие пореки се многу тешки. Уопšte se ne radi o verbalnoj oblandi, već se radi o principijelnoj razlici između regionalne autonomije unutar ustavnih poredaka. Ako to jasno kažem, onda nema diranja granica. A ne postoji jedna rečenica u mom diskursu od 20 godina da sam ja zahtijevao promjenu granica. Dobro, ima li автономија главен град? Главен град има Република Македонија. Значи главен град има Србија, тоа е Белград. Вие видите Санџак има главен град. To može da bude pitanje retoričkih razlika. To može da bude da li regija ima glavni grad ili regija ima sjedište ili ima središte ili ima centar. Ne, vidite, Plevljik vide glavni grad. Ok, naravno da je to moja retorika koja je također rečena u izvesnome kontekstu. Ma gledajte, za ta retorika Šešelj е во затвор 10-12 години во Хаг. Знаете, од тие реторики Балканот страда како што страда изминативе 20 години. Боже сачувај, не. To kako se pokušava čitati moja retorika ima za cilj da se zaustavi moji zahtjevi za prava mog naroda i regije u kojoj živi. Dakle, to je zapravo glavna intencija. Pa sada kada kažeš da Bošnjaci imaju, da su Bošnjaci diskriminirani, pa kada kažete da je Sandžak ignorisan i kao istorijska regija u pogledu prava na svoje posebnosti, a i kao regija u pogledu razvoja, sada, da ne bi se otvorilo to pitanje i da ne bi Beograd i Podgorica razgovarali sa nama oko toga, onda oni kažu ti hoćeš odcepljenje, ti pališ, to su besmislice. Hajmo otvoriti to pitanje zvanično. Dakle, moje izjave treba tumačiti u kontekstu ambijenta u kome su izgovorene. Ja sam u Pljevljima bio u povodu obilježavanja godišnjice uspostave partizanske autonomije Sandžaka, koja je uspostavljena u Pljevljima gdje jeste bilo središte te regije tada. Prema tome, to je jedan historijski kontekst u kome ja svakako regrutiram svoje slušaoce na politički projekat koga imam. I to je moje pravo kako ću ga predstaviti. A recimo paralela sa time što je radio Šešelj ili bilo ko drugi je totalno besmislena. Besmislena je, molim vas, za mene, ali besmislena i za moj narod. Znači, to se ne može spočitati mom narodu koji je doživio 11 talasa genocida od Crne Gore, Sandžaka, Bosne, završno sa Srebrenicom i Prijedorom, i gdje moj narod, bošnjački narod, za tih 130 ili 150 godina genocidnih poduhvata protiv njega nema ni jednu osvetničku akciju. I sada meni možete da pravite tu paralelu. Pa naravno da ne možete. Znači mogu da govorim čak i oštrom retorikom, ja imam zato kapaciteta, kulturološkog kapaciteta, historijskog kapaciteta, jer moj narod je pacifistički, moj narod je žrtva. A imajte petlju pa recite Jevrejima zašto imate oštru retoriku protiv nacizma. Добро сум не Зукорлич. Не, молим вас. Еве, на пример, во Плевље, вие дадете следна изјава. Не треба да се подценува концептот на самостојност на Сандžак, бидејќи тој е одговор на 135 години окупација после Берлинскиот конгрес. Ово кажувате пред 3 месеци. Опет тргате из контекста. Ама ово е ваша изјава. Dakle, да, то јесте моја изјава, али тоа го слушам на YouTube. То е дио моја изјаве. Ова е преведено од YouTube, тоа што вие сте го кажале. Е то дио моја изјаве. Pa dovoljno je ova samo da go slušne čovjek, ne treba poveća. Pazite, dovoljno je onaj ko hoće da sve to osudi, njemu je dovoljno. Onaj ko hoće da razumije, on uzme cijeli govor pa sasluša. Okupacija, to je teška kvalifikacija. Čekajte, jer ako već dolazimo do tog trenutka, jer se 912. godine na Balkanskim ratovima, kako je Sandžak postao dio Srbije i Crne Gore?
Dočekali smo i cvijećem. Pa okupacija, gospodo. Da li je to sada nakon 102 godine prijatno da se čuje? To je drugo pitanje. Ali hoćemo li jezikom činjenica? 920 godina se desila okupacija Sandžaka. Dobro, si igrate s ogan, mislim, svjestan ste da kad si igrate s ogan, ovo se teški zborovi, znajete, okupacija, autonomija, samostojnost, za vas je problem težak zbor, a za vas nije problem teško stanje. Gospodo, izvinite, molim vas, za mene je opasnije teško stanje u kome ja živim. Ranite pred 15 godini su Dayton, se učite se svježi, ranite su Kosovo. Vi vidite kvalifikacija, nekoj narod dobije sve, kako Albancite na Kosovo, a nekoj narodi ne dobije ništa. Što bi trebalo da dobijete, da ste zadovoljni? I dalje, Ivi, se posebna država, takvim pitanjem vi se u stvari pridružujete to jednoj hipokritičnoj ili hipokrizijskoj ideologiji, koja danas brka uzroke i posljedice. I koja danas osuđuje onoga ko govori, a ne onoga ko pravi stanje. Ja samo se plašam da ne bude Sandžak novo bura barut na Balkanot. Znači, nit osudujem nekoj, niti smetam nekoj nema pravo nešto da kaže. Ja samo se plašam. Ali pokušajte u tom vašem strahu da imate zdravu logiku. Šta bi bila zdrava logika? 170 km Sandžak od Skopje. To je moj odstrav. Ima vi mnogo imate pravo, slušajte, vi imate pravo i na tako, da kažem, na sebičan pristup. Da se vi bojite za Skoplje i onda brinete, to je preblizu i vi imate na to pravo. Ali kao novinar i kao sagovornik, vi imate obavezu na iole moralnu logiku. I ako mi kažemo da ako govorimo o stanju, o recimo bolesti, s jedne strane, i s druge strane o ljekaru koji ukazuje na opasnost bolesti, šta vi tražite od ljekara? Da ćuti. Vi mu govorite nemojte govoriti teškim riječima o teškoj bolesti. To vi tražite od mene. To nije pošteno. To nije pošteno. Ja neću zato da ćutim. I ja imam naravno svoj diskurs i svoj način na koji ja ukazujem na opasnosti. Zapravo, jel vi mislite da je opasnost to što ja govorim ili je opasnost stanje u kome se nalazimo koje mene tjera da govorim? Opasnost je u bolesti, a nije opasnost u ljekaru koji kaže vi ste bolesni od te i te bolesti, morate se liječiti. To je moja uloga. Naravno da je neprijatno. Postoje ljekari koji ćute, ali onda krše etiku liječenja. Jer onda oni drže u zabludi pacijenta ili njegovu porodicu koja ne preduzima ništa. Dobro, Sune Zukorlić, vi jeste svesen дека nije ovo intervju, nego snema vo Švedska ili vo Norveška, nego snema vo Novi Pazar, znači go snema vo Sandžak. Na 3. mart 2007 godina ima obit ili vo najava ili vo podgotovki obit za atentat vrz vas. Кога вие треба да излезете од спортската сала кога играте фудбал и кога треба да влезете во джипот, треба да бидете нападнати со золја од една трочлена група која подоцна имаше судски процес против неа. Значи ние снимаме во Нови Пазар, кај што животот и не вреди толку многу кој што вреди во Шведска или во Финска, кај што тука е лесно да се одземи човечки живот, многу е потешко да се направи, многу е потешко да се помогне, меѓутоа се направи некоја ваква работа е многу полесно од било каде на друго место на Балканот. Затоа сите зборови кои кажувате јас, тоа што го прашам, имате на посебна тежина. Pa ja upravo pokušavam da budem odgovoran i svjestan svoje težine. Jer oni ostali koji nemaju težinu, njihova riječ ne znači ništa. I zapravo Sandžak i Bošnjaci se nalaze u stanju obespravljenosti. Jer su njihovi prvaci, politički, vjerski, ćutali. Upravo zahvaljujući ovakvim sugestijama. Vi imate težinu, imate ćutite, nemoj da pričate. I onda se agonija naša produžava. Ja i dalje tvrdim da ne može se praviti stabilnost na tome što će narodi po Balkanu imati po jednu ili dvije i po države, a Bošnjaci nemati ni jednu. Možete vi ovo predstaviti da je grubo, možete predstaviti da je prijeteće, kako god hoćete ga predstaviti, ali to je gola istina. A со колку bošnjački državi bili zadovoljni? Со dve? Čekaj, zašto vi mene pitate sa koliko kad ja nemam ni jednu? Pa dobro, za da budete zadovoljni i za da ima ravnoteža kao što velite, so koliko bi bili zadovoljeni, na primjer? Ja bih bio zadovoljan da Bošnjaci imaju elementarnu zaštitu. Najnormalnije je da imaju Bosnu kao svoju matičnu zemlju, domovinu koja će ih štititi. Kao što ostale zemlje imaju u svojim ustavnim i drugim dokumentima obavezu da štite svoje građane i svoje pripadnike nacije, da li su u zemlji ili izvan zemlje. Ostalo, mimo... Bosna беше држава на 3 конститутивни народи до 91 година. На Бошњаци или муслимани, како тоа се нарекува, на Хрвати и на Срби. И врз база на
Таквата уставна одредба имаше референдум кај што се изјаснува околу иднината на Босна и Херцеговина. Значи до 1991 година Босна беше држава на 3 конститутивни народи, кој што беше Македонија на македонскиот народ, Хрватска на хрватскиот и на српскиот, Словенија на словеничкиот. Тоа се уставни категории. Сега не би сакал да ја враќаме, знаете, историјата во тоа јајце, па што било 74-та, бидејќи би отишле во некои сосема други крајности. Меѓутоа, поентата е, ова е нестабилен Балкан. Сите ние со години наназад говориме дека не дај Боже уште еднаш да пламни на Балканот, тоаш би било навистина буре барут, бидејќи тие рани се уште не се зараснати, не се во Босна, не се во Република Српска, не се на Косово, не се во Македонија. Mi se slažemo Македонија. u jednome, da ne daj Bože da se ponovno bilo šta pali. Očito da se u tome slažemo. Ali se samo ne slažemo šta dovodi do da bure baruta ponovno eksplodira. Ne, vi tvrdite, Тројца муслимани ќе ве нападне 2007. На чело на таа група е Сенат Рамович, ќе ве нападна со Золја. Тие се дел на тоа вахабистичко движење во тој момент, нели, тоа во обвинува дека сте најголем противник нивни. Вие подоцна им простувате и не покренувате кривична постапка против нив. Зошто? Се исплашивте? Што се случи со вас? Zato što je upravo poenta, skrenuli ste me skroz sa teme i treba da ovo pitanje dovršimo vezano za stabilnost Balkana i Bosne. Ali nisam se pridružio gonjenju njih iz prostog razloga što su oni koji su planirali atentat na mene pažljivo izabrali ljude koji su muslimani. Jer nije trebalo samo da se izvrši atentat na mene. Kao što vi ste sami podvukli da su to muslimani. I trebalo je sada napraviti pored likvidacije, trebalo je sada napraviti to kao vječito žarište unutar muslimanskih odnosa. Što ja ne želim da na bilo koji način potpirim. I obzirom da, hvala Bogu, taj plan nije uspio, sada je trebalo s druge strane da se napravi. Oni su upotrijebljeni da bi se obračunali sa mnom, da bi se režim obračunao sa mnom. Mislite дека iskoristěni od Belgrad? Apsolutno. Od odredeni tajni... Apsolutno, pa ja sam tada rekao da su to obaveštajne službe i inače obaveštajne službe su glavni subjekti upotrebe svih ekstremnih pokreta. Ekstremni pokreti su inače glavno sredstvo za manipulaciju jer je njih najlakše manipulirati. Učitelno je vahabistički pokret ili U tom slučaju, vidite, to su slojevite priče, ja se bojim da za jedan kratak razgovor ne možemo sve te teme tako skačući s jedne na drugu, jer mnogo malo javno zna precizno o tim stvarima i samo znaju par naslova i to se tako ne može pojednostaviti. I zato ja govorim fenomenološki, nije mi bitno da govorim konkretno o pojedinim ljudima ili grupama. Ali zato sam ja tada, da bi zaustavio dalje rasplamsavanje unutar muslimanskih odnosa, kazao kao vjernik, kao musliman u Ramazanu, ja im praštam, ja neću da se pridružim gojenju. To je moj moralni čin. Дали Муамер Ефенди Зукорлич легнува и станува со идејата од Санчак да направи независна држава со главен град во Плевља, инаку Плевља е град во Црна Гора, досега беше познат како град каде што е роден најголемиот наркобос на овие простори Дарко Шарич, меѓутоа сега Зукорлич смета дека токму Плевља треба да биде главен град на некоја идна самостојна или автономна област Санџак. Можно ли отварање на таа Пандорина кутија на ново цртање на границите на Балканот? Гледате што се случува во Босна. Тамо сите некои заложби од во правеца нека унитарна Босна и Херцеговина. Меѓутоа, ако тоа не се случи, ако Босна не може да биде на унитарна држава, како што сака еден поголем дел од народот или народите кои живеат на територијата на Босна и Херцеговина, ако се влезе во некој процес, не дај Боже, на дисолуција на некои ентитети во рамки на Босна и Херцеговина, ако нешто се случи во Санџак, автономија или самостојност или било како да го дефинираме. Гледате што се случува со оној дел на Северно Косово во Косово, па Прешевска долина, па некои тенденции во Република Македонија така натаму. Можно ли да се влезе во некој нов процес на цртање на границите на Балканот, колку и да тоа биде опасно? Ja mislim da se definitivno mora desiti taj Dayton 2. U bilo kojoj formi bio. Ali se on mora desiti. Samo za Bosna? Ja sad samo govorim o Bosni, a svakako da i ostala pitanja se trebaju rješavati razgovorima. Ako može na malo vrati Sanđak?
Vidite, ako može da se rješava Sandžak na mala, velika vrata, na prozor, na šta god, ja ću to podržati. Mene zanima rezultat, a ne način kako će to rješavati. I ono što me zanima jeste da nemamo krvave metode rješavanja. Pa Dayton 2 bez krvi metodi teško. Jaz ne poznam mirovni pregovori koji nese na neki način finale na neki vojen konflikt. Takvi mirovni pregovori ne poznam. Ni Dayton, ni Rambouillet. Ne moraju to biti... On je pregovori vo Hak. Slušajte, ja kada kažem Dayton 2, ja mislim da se prosto dovrši ta priča. Finale na neki mirovni, odnosno vojni konflikti. Ne, Dayton 2 nije novi mirovni sporazum. Kako bi prihvatili nov dogovor bez vojna, bez krv? Dayton 2... Takvi luge na Balkonot ne poznam. Dayton 2 je nastavak Daytona 1, koji je u stvari rezultat te krvi koje je previše bilo. I dovoljno je bilo krvi da se može na osnovu nje napraviti Dayton 2 i Dayton 3. До сега 4 луѓе со потекло од Санџак имат загинато во тие војни на територијата на Сирија или вкупно 15 бошњаци од територијата на Балканот. Голем број на луѓе војуваат на таа територија на Сирија, не една или на друга страна, и сега се постава клучно прашањето што ќе биде со регионот кога тие луѓе ќе завршат со таа војна или со тоа војување на територијата на Сирија и ќе се вратат дома. Господине Зукорлич, 4 луѓе со потекло од Санџак веќе имат загинато во Сирија. Тоа се официјални податоци. 15 се бошњаци кои се загинати во Сирија. Многу луѓе од овој простор од Санџак заминуваат на војување во Сирија. Како да таму? Имате ли некои информации за тоа? Postavlja se pitanje zašto. Jer vi stvarno mislite da je ključno pitanje u Sandžaku šta će biti u Siriji? Pa naravno da nije. Ali shvatite da jedan ambijent nepravde rađa stanje neodrživosti. I onda ti momci koji su nestrpljivi, koji su inspirisani raznim svojim ubjeđenjima, jednostavno obzirom da misle da ovdje ne mogu da promijene stanje, da ovdje nije dobro da uzmu pušku, uzeli su pušku, otišli u Siriju. To je za mene bitnije pitanje. Mito Rasim Ljajić, koji je vjerojatno najpopularen političar во Санџак. Nije u Sandžaku, nego među Srbima, u Srbiji. Ogromna razlika. Вели во последните неколку месеци има масовни појави кај што отворено се врпуваат млади луѓе тука во Санџак да учествуваат во меѓумуслимански судири некаде во светот. Тој дури бараше 15 годишна затворска казна за сите кои војуваат надвор од територијата на Србија. Таква затворска казна беше донесена пред 10-15 дена. Таква законско решение во Косово од Хашим Тачи. И вели дека вие всушност не реагирате, бидејќи сметате дека во некои идни политички разврски тој радикален дел на исламот може да ви биде гласачка машинерија и база. Kao prvo, Rasim Ljajić je ono što je bio Rahman Morina za Miloševića, Rasim Ljajić je sada za srpski režim. I on ima obavezu da radi sve one poslove koje ni Srbi neće da radi u Srbiji. Znači, Beograd nije mogao da nađe Srbina koji će da servisira haške optuženike i srpske zločince koji idu u Hag. I našao je Rasima Ljajića. Beograd nije mogao da nađe Srbina koji će se baviti Preševskom dolinom, nego našao Rasima Ljajića. Srbija nije mogla da nađe čovjeka koji će najoštrije izjave davati protiv Kosova, nego je našla Rasima Ljajića. Pošto je sad Hag pri kraju, nema više da se o Hagu mnogo priča, pošto su pri kraju sva ta pitanja koja su, Srbija ne može da nađe ko će organizirati sahranu Miloševića nego Rasima Ljajića. Ko će organizirati sahranu Jovanke Broz nego Rasima Ljajića. Halo, molim vas, pa nemojmo, pa to je preraslo u jednu parodiju, prosto gdje treba ponovno za sve ono što će se sutra možda neki Srbi u budućnosti ograđivati od Haga i od svega toga i onda će reći nismo mi ljude slali u Hag, nego je slao Rasim Ljajić. Pa dakle, ja više ne mogu da živim od tih podvala koje se prave nama Bošnjacima. Ovdje ispada da kao ovdje Sandžakliji se pogulimi Srbi od Srbijete. Ne, nisu Sandžaklije, nego Rasim Ljajić. Rasim Ljajić, Aida Čorović koja je na lista na Đilas. Slušajte, pa ja ne znam, jel to vi nemate vaše plaćenike u Makedoniji? Ovdje ispada neka pola Sandžak, jel vi nemate petu kolonu? Vi je kupen ovdje. Jel vi nemate petu kolonu u Makedoniji? Ne postoji narod koji nema petu kolonu. Pa dobro nema, pa nekoj drug što ga zakupoše Jovanka, da rečemo da nema Makedonac. Boris Trajkovski koji se okupoše Makedonac, da rečemo. Ama čekajte, svaki narod ima to. Ne moraš da bude Bošnjak. Svaki narod ima to. A ovdje izgleda malce poviše. Ne, naprotiv, nego samo je ovdje ovo mjesto postalo važno, pa su preveliki ulozi. Pa Srbija debelo plati Ljajića da bude takav. A zašto bi bilo važno? Da li ovo je najkriznoto mesto na Balkanu od ovaj moment? Pa nije, nego je jedno od neriješenih. Jer su mnoga druga riješena donekle ili potpuno. Vi mislite da ovo je nerešeno? Nije nikad ni otvoreno.
Ви велите дека стабилноста на Балканот, да се вратиме на почетокот, тоа што кажав, не може да биде обезбедена ако не бидат решени отворените прашања. Ова е отворено прашање. Со што би били вие задоволен, да речеме? Еве, 4 луѓе од Санџак загинаа во Сирија. Велите клучно прашање зашто да војуваат тамо. Тие луѓе ќе се вратат, ако не за пола година, за една година. Те се научени, истренирани, оружјето и убивањето веќе им е дел од секојдневието, ќе се вратат овде. Човек од Санџак ја нападна американската амбасада пред 2-3 години во Сараево. Значи, премногу индиции дека тука нешто се случува има. Вас пред 7 години се обидеа со золја да ве гранатираат. Многу оружје, многу нерасчистени сметки, многу врела крв има тука во Санџак. Тоа е една многу експлозивна композиција. Ponovo krivo predstavljanje stvarnog stanja. Ама видите какви етикети вие а нешто не ви се допаѓа и одма етикетата е за лепота. Наравно. Evo ja ću vam navesti primjer. Ама зашто? Навеću vam argument, hoćete da saslušate? 4 луѓе се Hoćete li da saslušate? Ja ću vam navesti primjer u hiljadama. I navešću vam primjer neprincipijelnog odnosa Rasima Ljajića koji predlaže zakon o tim momcima, dobrovoljcima koji idu u Siriju na druga ratišta. A da pritom se ne pominje da između 2 i 3 hiljade ima plaćenih ratnika iz Srbije u Iraku, Siriji i sve, gdje sve. I oni nisu opasnost kad se vrate. Pa i ti jesu. Kao što ni, molim vas, pa čekaj, gdje je onda zakon da se njima spriječi odlazak? Oni se ne pominju. E o tome mi pričamo. Znači ja jesam zato da se svaka anomalija preduprijedi, da se rješava, da se njoj suprotstavimo, ali se ona ne može rješavati dvojnim standardima. Dobro. Ne mogu legalno u Srbiji postojati agencije koje za pare vode ljude na ratišta, a da pritom to Rasim Ljajić prečutkuje. Dobro, gospodine Muftija. Еве тие луѓе, дали се бошњаци, дали се срби, ќе се вратат. Што преме тогаш? Vidite, ja sam to je ključното prašanje. Ja sam zato da se svi problemi rješavaju i zakonom, ali ko poznaje društvene odnose, zna da je zakon posljednja instanca za sprečavanje anomalija. Anomalije se moraju rješavati kroz obrazovanje. Оставите го законот. Тие луѓе ќе се вратат во Санџак. Pa ne nego, ali vi govorite... Овие другите ќе се вратат у Белград. Ma ne dozvoljavate mi... Вие имате две структури кои со месеци и години војуваат. Некои би ги нарекле кучиња на војната, тие што одат преку тие агенции, така ги нарекуваат, нели, за пари и кои работат. Овие одат во името на Аллах, се борат. Se i dalje samo bavite posljedicama. I to je čitav problem cijelog ovog razgovora, nažalost ne samo vas, nego mnogih novinara. Vi samo dolazite do kraja i kažete šta sa tim. A ja pokušavam da vas vratim šta je dovelo do toga. Ja pokušavam da vas vratim šta god sa tim. Vi niste riješili problem. Jer ćete ponovno imati viruse koji vas virusiraju. Znači ne možete liječiti jednu bolest, a da pritom ne presječete dotok virusa ili bakterije ili izazivača bolesti. To je čitav problem. I vi non stop tražite od mene da ja dajem tabletice za glavobolju, odnosno za bolove, analgetike, a da ne liječimo problem. Moramo se pozabaviti šta je do toga dovelo. Dovela je nepravda, međunacionalna nepravda, ekonomska nepravda, socijalna nepravda, nepravda prema islamu i muslimanima. Ja sam, to niste zapazili, na primjer, prije jedno 5 godina izjavio da se bojim za Sanđak u pogledu afganistansko-pakistanskog sindroma. To nisu ni razumjeli novinari, da ne kažem, pa ni sociolozi. Nisu meni pitali šta vam to znači, nego kontra nešto, to Muftija priča tamo. Što to vi znači? To znači zapravo ovo. To znači razbijanje islamske zajednice, na čim pukotinama nastaju nekontrolisane grupe, koje regrutuju koga hoće, zašta hoće. Vi danas ovdje imate, suprotno zakonu, registrovano nekoliko NGO koje se bave isključivo vjerskom ulogom, koja je po zakonu zabranjena. I vrbovanje novija mladi ljudi. Ma sve ostalo, jer vidite, kad neko otvara ilegalnu vjersku zajednicu po raznim podrumima, to znači da je to izmaklo kontroli. Da li će on tamo da uči nekoga da bude derviš ili će da ga regrutuje za Siriju ili za Afganistan, to više niko ne zna. Ovo su vam posljedice razbijanja islamske zajednice 2007. godine. Gdje je država i njene službe... To svjesno? Šta svjesno? Mislite дека тоа svjesno го прави српската држава? Ona je svjesno htjela da razbija islamsku zajednicu, ali je nesvjesna posljedica. Излего работите од контрола. Da.
I ja sam na to ukazivao. I to je za mene pakistansko-afganistanski sindrom. U Pakistanu i Afganistanu ne postoji jedinstvena islamska zajednica, nego postoji jedna haotična sloboda u organiziranju islamskih zajednica. I onda imate po raznim podrumima, po raznim nastanak raznih škola, grupa, sekti, šta god, koje rade šta god ko hoće. I onda kad oni izvedu jednu generaciju, to su pokretne bombe. Тука некаде е крајот на нашата вечерасна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Ова беше емисијата во Центар Сум Васко Ефтов. Не се гледаме идниот вторник, почитувани гледачи, со една ексклузивна емисија. Емисија посветена на трагиката на Сребреница и емисија посветена на човекот кој беше телохранител на Слободан Милошевич, а подоцна стана командант на Сребреница. Се гледаме идниот вторник во исто тоа време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.